নমস্কার বন্ধুরা, এডুকেশন কালচার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম। তো তোমরা যারা ম্যাকআউটের আন্ডারে অর্থাৎ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির আন্ডারে বর্তমানে ইভেন্ট সেমিস্টারে যথাক্রমে সেকেন্ড, ফোর্থ, সিক্সথ, এইটথ এবং 10th সেমিস্টারে পড়াশুনো করছো, তো তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ কিন্তু পাবলিশ করা হয়েছে ইউনিভার্সিটির তরফে। তো কি সেই নোটিশ এবং সেই নোটিশটা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য, তো সেটা নিয়েই আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। ম্যাকআউটের আন্ডারে এখন স্টুডেন্টদের সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে তাদের সেমিস্টার এক্সাম, বা আরও ব্রিফলি বললে ইভেন্ট সেমিস্টার এক্সাম কখন থেকে কন্ডাক্ট করা হবে এবং ফর্ম ফিল আপ বিষয়ে বা কীরকম কী আপডেট রয়েছে। তো দেখো, তোমাদেরকে এই সমস্ত জানতে হলে সবার প্রথমে আসতে হবে makeoutexam.net এই ওয়েবসাইটে। ঠিক আছে, এই ওয়েবসাইটে আসার পর তোমরা কিছুটা নিচের দিকে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে এখানে কিন্তু প্রি এক্সাম অ্যাক্টিভিটিস এবং পোস্ট এক্সাম অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া রয়েছে। এর আরেকটু নিচে এলে তোমরা দেখতে পাবে 7/5/2025 অর্থাৎ 7 তারিখে একটা নোটিশ এসছে কালকে, যে নোটিফিকেশান অন ফর্ম ফিল আপ ফর রেগুলার অ্যান্ড ব্যাকলগ স্টুডেন্টস ফর ইভেন্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশান 2024-25। তো এবার আমরা কি কাজ করব, আমরা এই নোটিফিকেশানটা ডাউনলোড করে নেব। নোটিফিকেশানটাতে কি আছে সেটা একটু দেখে নিই, চলো। চলো দেখে নেওয়া যাক। তোমাদের দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে, এই নোটিশটা এসছে 7/5/2025। ঠিক আছে, কালকের। নোটিশের রেফারেন্স নাম্বার হচ্ছে 08COE/makeout, WB/08/2025। তো মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির আন্ডারে নোটিফিকেশানটা কি হচ্ছে, নোটিফিকেশান অন ফর্ম ফিল আপ ফর রেগুলার অ্যান্ড ব্যাকলগ স্টুডেন্টস ফর ইভেন্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশান 2024-25। ঠিক আছে, তোমাদের ফর্ম ফিল আপ বিষয়ে, রেগুলার এবং ব্যাকলগ ক্যান্ডিডেটদের ইভেন্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশন বিষয়ে কী বলছে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি অফ দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাজ ডিসাইডেড টু কন্ডাক্ট এন্ড সেমিস্টার অর ইভেন্ট এক্সামিনেশনস 2024-25 for all semesters 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th for regular and backlog students, and all concerned are advised to follow the steps for application / form fill up for the same as per following. 1. Application form would be available in college login for all enrolled students of regular and backlog of undergraduate and postgraduate program for issuance to the eligible students. 2 কি বলছে, on release of the forms online by the colleges, concerned students can submit the application form online through their login. In case there is a problem of connectivity etc., college admin can submit the application on the basis of the request from the student. 3 number, upon submission the form, the students will be able to submit their examination fees online through different modes available. In case of non-availability of online payment facility with the student, provision would be available to pay the fees of the student by the college as earlier. 4 number, the regular and backlog form have to be filled up separately by the students. 5. After payment of the fee, student must download the form of future reference. Process of collection of signed forms would be taken care by the colleges, and such forms need to be submitted to the university in due course of time if required as per the initiation for the same. 7. After submission of the fee, the admit cards will be generated online in the student login. 8. All theory examination of full marks 70 and duration 3 hours in morning 10 a.m. to 1 p.m., afternoon 2 p.m. to 5 p.m. Session would be held at respective colleges following guidelines already issued and schedule published in the website / available in the admit card. 9. The theory examination of all course would be held in a specially designed answer script containing 24 pages. All students must note and prepare accordingly.
10. Practical or sessional examination would be held at respective colleges, and colleges concerned will publish schedule and inform student in this matter. Provision of submission of marks in practical or sessional courses will be available in the examination portal for the student for whom admit is issued. The following would be different provisional dates for different activities for the above mentioned purpose. এবার তোমাদেরকে একটু ব্রিফলি বলি। দেখো, প্রত্যেকবার তোমরা ফর্ম ফিল আপ করে আসছো। ফর্ম ফিল আপ প্রক্রিয়াটা একদম নতুন কিছু নয়। তোমরা জানো তোমাদের যে স্টুডেন্ট লগ ইন আছে তার মাধ্যমে তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিল আপে অংশগ্রহণ করতে পারো। ফর্ম ফিল আপের ক্ষেত্রে তোমাদের রেগুলার ক্যান্ডিডেটদের ফর্ম ফিল আপ এবং ব্যাকলগ ক্যান্ডিডেটদের ফর্ম ফিল আপ কিন্তু সেপারেট হবে। তোমরা ফর্ম ফিল আপের পর তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান ফিস যেটা বা এক্সামিনেশন ফিস সেটা তোমাদেরকে পেমেন্ট করতে হয়। এক্সামিনেশন ফিস পেমেন্ট করার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যথাক্রমে ডিজিটাল মাধ্যম যদি বলো তাহলে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইউপিআই, ব্যাঙ্ক নিফটি এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে, ঠিক আছে। এবং তোমাদের এই যে থিওরি এক্সাম হবে সেটা 70 নম্বরের হবে, 3 ঘন্টা সময় থাকে। সেটা হতে পারে ফার্স্ট হাফে যথাক্রমে সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত, বা সেকেন্ড হাফে দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত, ঠিক আছে। এবং তোমাদের থিওরি পেপারগুলো তোমাদের স্পেশালি ডিজাইন যে অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট সেটাতে তোমাদের লিখতে হয়, যার মধ্যে কিন্তু 24টা পেজ থাকে। প্র্যাকটিক্যাল গুলো কবে হবে রেসপেক্টিভ কলেজে সেটা কিন্তু কলেজ অথরিটি অনেক ক্ষেত্রে ডিসাইড করে থাকে এবং তারা কিন্তু সেই মার্কসটা আপলোড করে থাকে, এবং এরপর আমরা কিন্তু ডেটগুলো দেখব। দেখো, আমি তোমাদের জানিয়েছিলাম যে 2 জুন 2025 থেকে তোমাদের থিওরি এক্সাম হওয়ার সম্ভাবনা। তো এই নোটিশটা কি বলছে সেটা একটু দেখে নিই। তো দেখো লিখেছে ডেটস ফর ফর্ম ফিল আপ ফর ইভেন্ট সেমিস্টার 2024-25 রেগুলার অ্যান্ড ব্যাকলগ। 13 তারিখ 13/5/2025 কী হবে দেখো, 13/5/2025 কমার্সমেন্ট অফ ইস্যুয়েন্স অফ ফর্মস বাই দি কলেজেস অ্যান্ড সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যান্ড ফিস বাই দি স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। 17 তারিখ 17/5/2025 লাস্ট ডেট ফর ইস্যুয়েন্স অফ ফর্মস বাই দি কলেজেস। 19 তারিখ 19/5/2025 লাস্ট ডেট ফর অনলাইন সাবমিশন অফ দ্য ফর্ম অ্যান্ড ফিস বাই দি স্টুডেন্টস, ঠিক আছে। 20 তারিখ 20/5 লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ দ্য ফিস অনলাইন বাই কলেজেস। এবং 22 তারিখ টেন্টেটিভ ডেট ফর জেনারেশন অফ অ্যাডমিট কার্ড। এইখানেই চলে এলো টেন্টেটিভ কথাটি। তার মানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এক্সামিনেশন নিয়ে এবং অ্যাডমিট কার্ড পাবলিশ নিয়ে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে যে কবে পাবলিশ হবে। এখানেও কিন্তু টেন্টেটিভ বলে দিল কবে, 22/5/2025। দেখো এখানে তোমাদের কি লেখা আছে, তোমাদের 27/5 থেকে 14/6/2025 মাঝে তোমাদের কিন্তু থিওরি এক্সামিনেশনগুলো হবে। আমি তোমাদের আগেই বলেছি 2 জুন বলেছি, তো এরা টেন্টেটিভ ডেট দিয়েছে 27 তারিখ থেকে। দেখো হতে পারে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে 2 জুনটা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি আমি দিচ্ছি, বা সেটা যদি না হয় তাহলে 31 তারিখ বা 30 তারিখ শুরু হতে পারে, তবে সেটাকেও আমরা জুন থেকেই ধরতে পারি মোটামুটি। তো সেই রকমই এখানে 27 তারিখ দিয়েছে, ধরো 27, 28 না হলো 29 না হলো 30 হলো বা 31 হলো, তারপর 2 জুন হলো, এরকমই। আর মানে কাছাকাছি কিন্তু আমার যেটা তোমার বলার ছিল তার কাছাকাছি কিন্তু যাচ্ছে। এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশান 16 তারিখ থেকে 21 তারিখ পর্যন্ত। ডেটস অফ হোল্ডিং প্র্যাকটিক্যাল অর সেশনাল এক্সামিনেশান অ্যান্ড সাবমিশন অফ মার্কস ইন দ্য পোর্টাল। দেখো এখন অবধি কিন্তু টেন্টেটিভ লেখা আছে, মানে এখনও অবধি আমার যে ডেট বলা কথা 2 জুন সেটাতেও কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে। যাই হোক, এবার কি বলেছে, ফিস ফর ইচ ক্যান্ডিডেট রেগুলার 1200, ব্যাক পেপার ফর পার সেমিস্টার 1000, ঠিক আছে। যদি এর থেকেও কোনো তোমাদের সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো। তো তোমরা দেখতেই পেলে যে কি প্রবলেমটা কিন্তু ফেস করছে স্টুডেন্টরা, ওকে। যে তোমাদের এক্সামিনেশান মোটামুটি একদম লাস্ট ডেট অফ মে বা জুনে কিন্তু কন্ডাক্ট হবে, ঠিক আছে। ফর্ম ফিল আপের নোটিশ কিন্তু চলে এলো, তাহলে এর পরবর্তীকালে কি আপডেট আসে আমি অবশ্যই জানিয়ে দেবো। ধন্যবাদ।